नमस्कार दर्शक बंधु, आज फेब्रुआरी 6 तारिख शुक्रवार। जदि आपण माने देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा को चाहुचंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु, जहा फଳରେ किछि समय मध्यरे जानि परिबे। आज दिनर समस्त खबर गुड़िक यथा पीएम किसान, सीएम किसान, सुभद्रा टंका, आजिर पाणीपाग एही भली अन्यान्य खबर। आसंतु आजिर प्रथम खबर देखिबा कोन रहिछि। सीबीएसई जारी कला दशम द्वादश बोर्ड परीक्षार एडमिट कार्ड, जानंतु केउठी किपरि करिवे डाउनलोड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 2026 वर्षर दशम और +2 बोर्ड परीक्षा पई एडमिट कार्ड हॉल टिकेट जारी करिछि। बोर्ड पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जे रेगुलर छात्र छात्री माने एडमिट कार्ड स्कूल माध्यम रे पाइबे, जेतेबेले प्राइवेट कैंडिडेट्स बा बेसरकारी प्रार्थी माने निजे सरकारी वेबसाइट रु अर्थात रे डाउनलोड करि परिबे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2026 रु आरंभ हेबो। एडमिट कार्ड बिना कोनोसी छात्रन को परीक्षा केंद्र रे प्रवेश करिबा को अनुमति मिलिबो नाही। स्कूल गुडी को एहा मध्य निश्चित करिबा को निर्देश दिया जायछि जे एडमिट कार्ड रे प्रिंसिपालक दस्तखत एवं स्कूलर स्टाम्प रहिबा निहाती आवश्यक। नाम, रोल नंबर, विषय किंबा एग्जाम सेंटर रे थिबा जे कोनोसी त्रुटि को तुरंत संशोधन करा जिबा उचित। बोर्ड जोर देई कहिछि जे प्रत्येक छात्र समय मध्य रे एक वैध एवं संशोधित एडमिट कार्ड पाइबा उचित। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट पीएफ सुध हार ह्रास करिवे सरकार। कोटी कोटी कर्मचारी को लागिबो बड़ झटका। जदि आपणक दरमारु पीएफ कटुछि तेबे एही खबर आपणकु चिंतारे पकाई पारे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मार्च मासरे तांको 239तम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी बैठक करिबाकु जाउछि। एही बैठक रे पीएफ जमा उपरे सुध ह्रास करिवार निष्पत्ति नियाजिबो बोली विश्वास करा जाउछि। आसंतु जानिबा पीएफ जमा उपरे केते सुध ह्रास करा जिवो। ईटी रिपोर्ट अनुसार विकसित भारत एम्प्लॉयमेंट स्कीम अधीन ईपीएफओ सह नुआ सदस्यों संख्या द्रुत हारे बढ़ुछि। एहार परिणाम स्वरूप ईपीएफओ निजर फाइनेंशियल बफर रखिबा पई सुध हार कमाइबा को योजना करुछि। तेणु यह विश्वास करा जाउछि जे मार्च रे हेबाकु थिबा एही बैठक रे वर्तमान 8.25% थिबा पीएफ सुध हार को 8% रु 8.20% मध्य रे कमा जाई पारे। तेबे एपर्यंत ईपीएफओ पक्षरु एहाकु नै कोनोसी आधिकारिक पुष्टि करा जाई नाही। राशन कार्ड धारी को फ्री रे मिलिबो गैस सिलिंडर। खाता को आसीबो 800 टंका सब्सिडी। कैबिनेट बैठक रे बाजिला मोहर। राशन कार्ड धारी पई बड़ खुशीर खबर। दिल्ली सरकार होली एवं दीपावली अवसर रे योग्य राशन कार्ड धारी परिवार माननकु मागणा एलपीजी गैस सिलिंडर देबाकू निष्पत्ति नैछंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांक अध्यक्षतार होइथिबा कैबिनेट बैठक रे एही प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संवादिक सम्मेलन रे कहिसंती जे प्रत्येक मागणा गैस सिलिंडर पई 853 टंका राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम रे योग्य लाभार्थी बैंक खाता को पठाजिबो। एही राशि होली पूर्वरु लाभार्थी खाता रे जमा हेबो। एही मागणा गैस सिलिंडर योजना पई सरकार 242 कोटी बराद करिसंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। दुलुकुछि मालकानगिरी माल्यवंत महोत्सव लागि उत्सव मुखरित मालकानगिरी जिला। विलंबरे हेउ पछे जिल्लार गणपर्व को नै प्रबल उत्साह देखिबा को मिलिछि। फेब्रुआरी 1 तारिखरु जिला स्तरीय माल्यवंत महोत्सवर शुभारंभ होइथिबा बेले प्रति संध्या रे राज्य तथा राज्य बाहर कलाकारंक नाच गीत रे ताळे ताळे झुमी उठुचंती दर्शक। जिल्लार गणपर्व माल्यवंत महोत्सवर मुक्ताकाश मंच रे जिमिछि नाच गीत। महोत्सवर प्रथम दिनरु कला संस्कृतिर अनन्य निदर्शन देखिबा को मिलिछि। ओडिसी नृत्य, आदिम बंडा और कोया नाच, आसामर बिहु नाच दर्शकंकु मंत्रमुग्ध करुछि। पारंपरिक नाच गीत परे प्रति संध्यारे जमुछि म्यूजिकल नाइटर धूम। प्रथम संध्यारे बॉलीवुडर सुनामधन्य कंठशिल्पी त्रिशा चैटर्जी गीत सह चतुर्थ संध्यारे बॉलीवुडर दीप्तिरेखा पाढ़ी संबलपुरी सेंसेशन मंटू छुरिया कंठ स्वर रे झुमिथिले दर्शक। केरलर पालक्कड़ साउथ पुलिस हाथ लगी विपुल विस्फोरक सामग्री, जहाकू तरभुज पेटी रे पैक करी एक मिनी लरी रे चोरा चालाण करा जाउथिला। बुधवार राति प्राय 9टारे पालक्कड़ सरकारी मेडिकल कॉलेज निकट यक्कारा सर्विस रोड रे एही विस्फोरक गुडी को जबत करा जाइछि। एही घटना रे पुलिस लरी ड्राइवर सेंथिल कुमार को अटक रखिछि, जे तमिलनाडुर बासिंदा बोली जणा पड़िछि। पुलिस कहिबा अनुसार साउथ इंस्पेक्टर विपिन कुमार द्वारा मिलिथिबा सूचना आधार रे एही ऑपरेशन करा जाइथिला। सूचना पाइबा परे पुलिस कड़ाकड़ी भावे संदिग्ध जानवाहन जांच आरंभ करिथिला। एक मिनी लरी को अटकाइबा को चेष्टा करा जाइथिला, किंतु ड्राइवर गाड़ी को अटकाई नथिला। तापरे पुलिस लरी को पिछा करिथिला और शेषरे सर्विस रोड रे गाड़ी को अटकाइबारे सफल होइथिला। राज्यसभा रे विवृत्ति रखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कहिसंती देश आज द्रुत गति रे विकास करुछि। हमकु अटकिबा उचित नुहे किंबा पछकु चाहिबा उचित नुहे।
ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ 10 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ଆମର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ସ୍ୱର ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭାରତର ଛବି ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ତାହାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭାଷଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଗୋପନୀୟତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକତରଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ ଶୁଳ୍କକୁ 50ରୁ 18କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣର ଖବର। ଏକ କୋଇଲା ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଜୟନ୍ତିଆ ହିଲ୍ସ ଜିଲ୍ଲାର ମାଇନସିଂଘାଟ ଥାଙ୍ଗସ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 23, 2025ରେ ଥାଙ୍ଗସ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଶିଲଂକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ SDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ହେଉଥିବା ପାହାଡ଼ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏବେ ବି କିଛି ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପାଠକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆବେଦନର ଉତ୍ତରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ 2024 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000ରୁ 7000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 72% ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 17 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସହର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ତୁଳନା କରି ଆପଣ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କୋଲକାତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆପଣ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 807 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାହିଁକି? ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ବାରଙ୍ଗାଏ ଲାମିୟନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ପ୍ରାୟ 1000 ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କାଠ ଖୁମ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନବସତିକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଁର ଭୟାବହତା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବଙ୍ଗା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବଙ୍ଗ ସମର ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆସିପାରେ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ, ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଲେଣି। ହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବ ଆଉ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଭାଗଚାଷୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଗକୁ ଭାଗଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିବେ କି ସରକାର? କାରଣ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବର ବାଜିଲା ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏମକେସିଜିରେ ବଢିଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉପର ମହଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତଳ ମହଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏମକେସିଜି ଅଧୀକ୍ଷକ ବିଭାଗ ବୁଲି ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ 40କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ତଳ ମହଲାରେ ନୂଆ କୋଠରୀ ସହ ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଶୌଚାଳୟ ପରିଷ୍କାର ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବଦଳିବ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ଥିବା ଭୁଲ ସୁଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକର ନାମ ଇଂରାଜୀରେ ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇ ବିକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ମାଲକାନଗିରି, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଠିକ କରାଯିବ। ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଜଖପୁରା ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଲାଇନ ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଖପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ 3ଟି ବଗି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଗା ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶେଷ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳନ ଯିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପାହାଡ଼ପୁର ମୁସମୁ ଛକରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏସଏଲଏସ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ସ୍କିଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଳତି କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।